Ready to student? Okay. So today last period you have study of kinetic energy. So expression for kinetic energy, how to prove the kinetic energy. One half kinetic energy is equal to one half m square. This expression are you study today. Now today you are study about potential energy. So means energy त्याची डेफिनेशन आपण अशी देतो बघा. The capacity of a body to perform work is called energy. So today you are study about potential energy. So definition of potential energy is the energy stored in an object because of its specific state or position is called its potential energy. So potential energy is denoted as Pe, means P is a potential and E is a energy. So expression for work is the force and displacement. या दोघांचा आपण काय करतो मल्टिप्लाय करतो. So W is equal to mgh. M is a mass, G is a gravitational and H is a height. So W is equal to mgh. The amount of potential energy stored in the object because of its displacement. So Pe, potential energy, is equal to mgh. Therefore W, work, is equal to potential energy. Therefore displacement to height h cause energy equal to mgh to the store in the objects. So potential energy is equal to mgh. So m is a mass, G is a gravitational force and h is the height. आता त्याच्यावर आपल्याला एक सम दिलेला आहे बघा सोडवायला mgh पोटेन्शियल एनर्जीवर. एक्झाम्पल 500 kg water is stored in the overhead tank of 10 meter height building. Calculate the amount of potential energy stored in the water. आता गिवन मध्ये आपल्याला काय दिले बघा. गिवन मध्ये हाईट 10 मीटर दिलेली आहे, मास दिलेला आहे 500 kg and G means gravitational force is given 9.8 m per square. So potential energy is equal to formula आपण काय लिहितो potential energy is equal to mgh. Put the value of the given formula. Potential energy is equal to mgh. So potential energy is equal to mgh. So potential energy is equal to 500. M is a 500. G ची value 9.8 multiply H ची value 10. So potential energy is equal to 500 multiply 9.8 multiply 10 is equal to 49,000 joule. So potential energy equal to 49,000 joule. Joule is denoted as a capital J. आता ह्या पोटेन्शियल एनर्जीवर आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे बघा. अजय and Atul have been asked to determine the potential energy of a ball of mass m kept on a table as shown in the figure. What answer will they get? Will they be different? त्याची जे आन्सर असणार आहे ते वेगवेगळे असणार आहे. What do you conclude from this? यातून आपण काय निष्कर्ष काढू शकतो. Potential energy is relative. The height of the ball with respect to Ajay and Atul are different. आता ह्या पोटेन्शियल एनर्जीवर आपण काय करतो की हाईट, उंची, ती किती उंचीवर आहे रिस्पेक्ट टू द अजय अँड अतुल आर डिफरंट. सो द पोटेन्शियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू देम विल बी डिफरंट. म्हणून त्यांची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे डिफरंट असेल आहे. आता ऍक्टिव्हिटी मध्ये बघा इथं आपल्याला अजय दाखवलेला आहे, त्याच्यावर अतुल दाखवलेला आहे. अजय स्टँड हिअर इथं उभा राहिलेला दाखवला आहे, अतुल इथं उभा राहिलेला दाखवला आहे. त्यांची जी हाईट आहे ती हाईट बघा, हा जो
आपला अजय दाखवलेला आहे, त्याच्या हाईट इथे तुम्हाला दाखवलेली आहे H1, आणि ओनली जो अतुल जो आहे, अतुल त्याची हाईट तुम्हाला इथं वर दाखवलेली आहे. याच्यावरून आपल्याला त्याची हाईट आपण काय करू शकतो, डिटरमाइन करतो. आता आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हे एनर्जी आहे त्याचे जे असणारे काय रूप आहेत, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी त्याचे एक आपल्याला ऍक्टिव्हिटी दिली आहे बघा. विच आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, विच टाइप्स ऑफ एनर्जी इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. आता विच आर द डिफरंट फॉर्म्स, हे जे एनर्जीचे असणारे जे काही स्वरूप जे आहेत ते कोणकोणते असतात, आणि विच टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज इन द फॉलोइंग प्रोसेस. आता काही प्रोसेस दिलेत, त्या प्रोसेसमध्ये कोणकोणत्या टाईपची एनर्जी त्या ठिकाणी यूज केलेली आहे, त्या प्रोसेसमध्ये वापरलेली आहे, ते आपल्याला क्वेश्चन काय विचारले बघा. अ स्ट्रेचेड पीस ऑफ रबर. आता एखादी वन एक्झाम्पल आहे बघा, एखादी रबरचा तुकडा जर आपण असा प्रेस केला, ट्रेस केला, ताणला गेला, तर त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची एनर्जी आपण वापरलेली आहे ते पण आपल्याला त्याचा आन्सर द्यायचा आहे. फास्ट मूव्हिंग कार, एखादी गाडी जर जास्त फास्ट धावत असेल तर त्या गाडीला कोणती एनर्जी असेल. थर्ड आहे द वेस्टिंग ऑफ कुकर ड्यू टू स्टीम. आपला जो कुकर असतो त्या कुकरमध्ये जे असणारी शिट्टी जी आहे, स्टीम आहे, त्यामध्ये कोणत्या प्रकारची एनर्जी असते. द क्रॅक्स एक्सप्लोडेड इन दिवाळी. अ फॅन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. आता जो इलेक्ट्रिसिटीवर, या लाईटवर आपला जो फॅन रोटेशन होतो त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची एनर्जी वापरली जाते. ड्रॉइंग आउट पीसेस ऑफ आयर्न फ्रॉम गॅब्रेज. आता एखाद्या वेळेला गॅब्रेजमध्ये म्हणजे कचऱ्यातून आपण ज्यावेळेला हे आयर्न, लोखंडाचे जे पीस असतात, तुकडे जे असतात, ते आपण वेगळे करण्यामध्ये कोणत्या प्रकारची एनर्जी आपण वापरलेली असते. मॅग्नेटच्या मदतीनं, ह्या मॅग्नेटच्या मदतीनं आपण ते जे लोखंडाचे पीस बाजूला करतो त्यामध्ये कोणती ऊर्जा वापरली असते. लास्ट आहे बघा, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास विंडोज पॅन्स बिकॉज ऑफ द लाऊड नाईट. एखाद्या वेळेला जर मोठ्यानं आवाजाचा स्फोट झाला तर आपल्या असणाऱ्या ज्या खिडकीच्या ज्या विंडोज असतात, खिडक्या असतात दरवाजाच्या, त्या खिडक्या आपल्याला काय होतात, थोड्या हे होतात, ब्रेक्स होतात, क्रॅक जातात. एनर्जी कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम वन टाईप टू अनादर. ही एनर्जी आहे एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये काय होते, ट्रान्सफर होते. फॉर एक्झाम्पल द एक्सप्लोडिंग फायर क्रॅक्स कन्वर्ट इन द केमिकल एनर्जी स्टोर इन द देम इन टू लाईट, साऊंड अँड हीट एनर्जी. त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये तुम्हाला होतं, लाईट आणि साऊंड मध्ये, ध्वनी, लाईट मध्ये, प्रकाशामध्ये, आणि हीट एनर्जी मध्ये होते. त्याची तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी दिली बघा. इंजिन, फॅन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटरमध्ये हीट एनर्जी तयार होते, थर्मोकपलमध्ये, लाऊडस्पीकरमध्ये साऊंड एनर्जी, मायक्रोफोनमध्ये. त्यानंतर इकडे ह्या डाव्या बाजूला जर पाहिलं तर मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये जनरेटर जे असतं लाईट तयार करण्याचं, त्याच्यामध्ये सोलार सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, लाईट एनर्जी, आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक लॅम्प, प्रायमरी सेल, सेकंडरी सेल, जो बॅटरीचा जो आपला सेल असतो त्याच्या प्रायमरी सेल आणि सेकंडरी सेल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जीमध्ये आपला बॅटरीचा सेल असतो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रायमरी सेल आणि सेकंडरी सेल. सो दीज आर द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. हे जे सर्व एनर्जीची काय आहे त्याच्यामध्ये रूपे आहे. फिगर 2.5. आता जो आपला वर्क अँड एनर्जी मधला जो चॅप्टर आपला आहे त्या चॅप्टरवर आधारित तुम्हाला काही होमवर्क आहेत बघा. टुडेज होमवर्क इज टू प्रूव्ह दॅट वन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mE² अँड पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. हे जे दोन एनर्जी आहेत त्या दोन एनर्जी काय करायचे आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहेत. आणि त्याच्याचबरोबर तुम्हाला दुसरे काय बघा, बिटवीन जूल अँड अर्ग, मीन्स जूल आणि अर्गचं असणारे जे काही रिलेशन आहे ते रिलेशन काय बघा. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. एका जूलची किंमत 10⁷ अर्ग जी आहे ती आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. ओके.